नमस्कार दर्शक बंधु। पवित्र राखी पूर्णिमा उपलक्षे आपण मान समस्त को मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपणकर जदि मीन राशि होता है तेबे भिडियोटी को स्किप न करी निहाती शेष पर्यंत निश्चित देखंतु। मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक जीवन एही राखी पूर्णिमा ठारू बदलिबाकू जाउछि, कारण ग्रह नक्षत्र चलन एक बड़ परिवर्तन हबाकू जाउछि, जहाद्वारा आपणकर जीवन में चली समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हबाकू जाउछि एवं पुणी थरे आपणक जीवन को पुणी खुशी फेरबाकू जाउछि। बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हबाकू जाउछि, जहाद्वारा आपणक जीवन में बड़ परिवर्तन हबाकू जाउछि। आपणक जीवन में चली समस्त दुख कष्टर अंत हबाकू जाउछि, पुनर्बार आपणक जीवन में खुशी फेरबाकू जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा आपणक जीवन में कौन सबु बड़ परिवर्तन हबाकू जाउछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर मीन राशि होता है तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कराई दियंतु। कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चित लिखंतु। बंधु माने पूर्वर आपणकर स्वास्थ्य समस्या देखा दउथिला, धन जनित समस्या लगी रहउथिला, आपण ऋण नैथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला, गृहर परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे विभिन्न प्रकार समस्या मध्य देखा देउथिला, आपणकर अनिशेषरी खर्च मध्य होउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान कमी जाइथिला, आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संपत्ति को नहीं बहुत चिंतित थिले एवं व्यापार रे मध्य आपणकर लॉस मध्य होउथिला, प्रेम जीवन रे आपणकर समस्या मध्य देखा दउथिला। तेबे एहीपरि जो समस्या सब आपण मानक जीवन रे चलुथिला ता एबे दूर हबाकू जाउछि, आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरबाकू जाउछि, आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हबाकू जाउछि। बंधु माने शुक्रंकर राशि परिवर्तन हबाकू जाउछि। शुक्र होचंती धनर कारक ग्रह। शुक्र को माँ लक्ष्मींकर स्वरूप बोली मना जाय थाए, किंतु शुक्र आपणकर षष्ठ भावरे थिले, खराब स्थिति रे थिले, सेथिपई आपणक जीवन रे धन आसुनथिला, धनर व्यय भी घटुथिला, आपणक उपरे करजर भार बढ़ी जाइथिला। मात्र एही राखी पूर्णिमा परे आपणकर शुक्र सप्तम भाव को चलन करिवे एवं बुध ग्रहंकर राशि परिवर्तन होबाकू जाउछि। बुध आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे। बुध होउछंती नारायणकर स्वरूप ग्रह। बुध एवं शुक्र आपणक सप्तम भावरे लक्ष्मी नारायणर जोग निर्माण करुछंती, परे बुध वक्री अवस्था को आसीबे। सप्तम भावरे बुध एवं शुक्र आपणक व्यापार वाणिज्य स्थिति को मजबूत बनाउछंती, आपणकर डेली इनकम रे बुद्धि आसीबो, आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ भी मध्य हबो, आपण एही समय रे नूतन व्यवसाय आरंभ करबा पई मन बळाई पारंती, आपणकर जदि स्टेशनरी दुकान अछि, ब्यूटी पार्लर अछि किंबा मॉडलिंग करूचंती किंबा आपणकर कृषि कार्य मध्य करूचंती, सेथिरे आपणकर बहुत भल अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। एही सब क्षेत्र रे आपण उन्नति भी मध्य करिवे, आपण एही समय रे किछि अधिक रोजगार मध्य करिवे, टंका संचय करिवार मध्य आपण समर्थ हेबे। बुध एवं शुक्र आपणक प्रथम भाव को देखुचंती, आपणकर स्वास्थ्य रे जहा भी सबु समस्या थिला से सबु दूर होई जिवो एवं सप्तम भावटी हेउछि आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव, आपणकर वैवाहिक जीवन रे मधुर रहिबो, आपणक जीवन को सुख फेरी आसीबो, आपण दुई जनक मध्य रे तालमेल मध्य भल रहिबो। पूर्वर जदि आपणकर दाम्पत्य जीवन रे किछि समस्या थिला तेबे एही राखी पूर्णिमा परे दूर होई जिवो। आपण दुई जण मिसी कोनोसी बड़ डिसीजन मध्य नै पारंती, बड़ कोनोसी फैमिली प्लानिंग मध्य करि पारंती, फैमिली प्लानिंग मध्य भी करि पारंती। जो माने बहुत दिन धरि संतान कामना रखिथिले सेमानंकु संतान सुख मध्य प्राप्ति हेबो। शुक्र आपणकर तृतीय भाव एवं अष्टम भावर अधिपति होई आपणकर सप्तम भावरे अछंती,
ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏବଂ ଟୁର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଛୋଟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଅଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତିର ଭାବ ବି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିବାହର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ସେହି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଉନ୍ନତି ବି କରିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ବି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଏକ ଅଜବ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବେ। ବଡ଼ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମଙ୍ଗଳମୟ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ପ୍ରପର୍ଟିର ଭାବ, ଜମିଜମାର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଖର ଭାବ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଜମିଜମା ଏବଂ ଯାନବାହନ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଣି ବି ପାରନ୍ତି। ମାଙ୍କର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା ଆସିବ। ମଙ୍ଗଳ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ରୋଚକ ନାମକ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଘରକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ତେବେ ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତାଳମେଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ।
ଓಂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ସୋଂ ଗୁରୁବେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ନିଶ୍ଚିତ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।